प्यारे विद्यार्थियों, बेस्ट विशेस। अज के इस लैक्चर विच आपां अपने इंट्रोडक्शन वाले मेन हिस्से नूं जारी रखते हुए दो चीज़ां डिस्कस करांगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन अते क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन। ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक ने, जिहड़े साडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो भी बहुत महत्वपूर्ण ने, तो वैसे भी अकाउंटिंग की समझ लई सानू इन्हां दी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन जिहड़ी है वख-वख इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनस नूं लोड़ींदी हुंदी है, उन्हां दे वख-वख मंतवां लई इस दी ज़रूरत हुंदी है। तो ये दो तरह के यूजरस मुख्य तौर पर अकाउंटिंग दे मन्ने जाते हैं, इंटरनल यूजरस अते एक्सटर्नल यूजरस। पहला असीं देखते हैं इंटरनल यूजरस की हुंदे ने। अकाउंटिंग इज़ बेसिकली द नैसेसिटी ऑफ द ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस। जिहड़े व्यापार दे मालक ने, सब तो पहली ज़रूरत उन्हां दी ये अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन हुंदी है, क्योंकि असीं जानते हैं बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने लई कीता जांदा, बिजनेस लाभ कमाउण लई कीता जांदा, ते प्रोपराइटर जिहड़े ने, मालक जिहड़े ने, वो इस गल च इंटरस्टड हुंदे ने कि उन्हां दे बिजनेस ने एक पर्टिकुलर पीरीयड दे विच की अर्न कीता। तां नैचुरली ये सारी जानकारी जिहड़ी उन्हां नूं मिलनी है, ये अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन के जरिए ही मिलनी है, उहदे राही मिलनी है। बिना अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन तो उन्हां नूं कुछ भी पता नहीं लगेगा। इस तरह कई होर इंटरनल यूजरस की जिहड़ी है ये अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन वरतों विच आउंदी आ। तो मुख्य तौर पर जे असीं कहना होवे, सब तो पहला प्रोपराइटर ओनर्स जिहड़े ने इन केस ऑफ इंडिविजुअल या पार्टनरशिप दे विच, भाव जिहड़े इंडिविजुअल व्यक्ति हैगे ने, जिहड़े सोल ट्रेड दे मालक ने, या पार्टनरशिप दे विच जिहड़े साझेदारी दे मालक ने, उन्हां लई सब तो वध लाहेबंद जिहड़ी ये अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन हुंदी है, क्योंकि उन्हां नूं लाभां दा पता लगदा। पर जदों कंपनी की गल आउंदी आ तां कंपनी के संबंध दे विच ये जिहड़े शेयर होल्डर्स ने वो सामने आ जाते हैं। शेयर होल्डर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी, और शेयर होल्डर्स जिहड़े ने वो इस गल च दिलचस्पी रखते हैं कि कंपनी कितना मुनाफा अर्न कर रही है, कंपनी की ओवरऑल डायरैक्टर की रिपोर्ट की है, उन्हां दी ऑडिटर रिपोर्ट की है, कंपनी की परफॉर्मेंस की है। उहदे आधार के उत्ते जिहड़े शेयर होल्डर्स ने वो कंपनी के शेयर खरीदते हैं। इस तो इलावा कंपनी के शेयर होल्डर्स नूं ये भी पता लगता कि जिहड़ा पैसा उन्होंने शेयरां दे विच लाया होया, उन्हां नूं उस पैसे उत्ते की डिविडेंड मिलेगा, की लाभ मिलेगा। डिविडेंड तो भाव उन्हां दे प्रॉफिट दे रूप विच जो उन्हां नूं प्राप्त हुंदा कंपनी वल्लों, उसनूं असीं डिविडेंड आखदे हां। सो पहला यूजर जिहड़े होए सब तो महत्वपूर्ण वो होए शेयर होल्डर्स कंपनी के संदर्भ दे विच, प्रोपराइटर या ओनर जिहड़े ने वो पार्टनरशिप या इंडिविजुअल जिहड़ी व्यापार है उहदे संदर्भ दे विच आउंदे ने। दूसरी है मैनेजमेंट। देखो, जिथों तक तां साझेदारी हैगी आ या कल्ले बंदे दा व्यापार हैगा, उत्थे बंदा मालक भी आ, मैनेजर भी आप हैगा। उत्थे उन्हें कोई भी फैसला लेना तो वो फैसला इस गल ते लेगा कि उहदी अकाउंटिंग द्वारा उन्होंने की जानकारी दित्ती गई है, उहदे लाभ हो रहे ने, उहदी बिक्री घट रही है, उहदी नहीं घट रही, उहदे खर्चे वध रहे ने। भाव कि उन्हें जिहड़ा कोई भी फैसला लेना वो अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन के आधार पर लेना। परंतु जिथे कंपनी आ जाती है, कंपनी दे विच जिहड़ी मैनेजमेंट आ वो शेयर होल्डर तो वक्री आ। शेयर होल्डर होर ने, मैनेजमेंट जिहड़ी वो डायरैक्टरां कोले हुंदी आ। तां नैचुरली जिहड़े भी डायरैक्टर ने वो अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन उन्होंने लोड़ी नहीं हुंदी है कि व्यापार की समूथ फंक्शनिंग हो सके, व्यापार वधिया तरीके चल सके, और भविक्खी सारियां योजनावां जिहड़ियां उन्होंने बनाउणियां ने अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन के आधार पर ही बनाउणियां हुंदियां। और ये अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन कंपनी के संबंध विच ये पबलिश्ड भी हुंदी आ, अनपबलिश्ड भी हुंदी आ। अजकल कंपनी दीयां सारियां रिपोर्टां वैसे इंटरनैट के उत्ते ई फॉर्म दे विच, इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म च आउण लग गईयां, और उस नूं बंदा पढ़दा, उह च सारी सूचना दित्ती हुंदी आ, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के खर्चे, कंपनी दी पॉलिसीज़। तो उस नूं मैनेजमेंट जिहड़ी आ उहदे आधार दे उत्ते ही सारे फैसले लैंदी है। तीसरे जिहड़े इंटरनल यूजरस ने वो हैगे ने एम्पलाइज़ ते वर्करस, कंपनी के कर्मचारी या जिहड़े काम है उत्थे काम करते हैं। हुण तुसीं सोचोगे भी कर्मचारियों ने अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन तो की लेना, क्योंकि जे कर्मचारियों को पता लगता रहूगा, पब्लिश सोर्स है मुख्य तौर पर
ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਵਧਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਿਆ, ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਕੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਊਂਡਨੈਸ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਮ ਤਕੜੀ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਡੀਟਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਤੇ ਲੈਂਡਰਸ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਧਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਊਂਡਨੈਸ ਪਰਖਣੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮਖਮ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਡਰਸ। ਲੈਂਡਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੀ, ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਅਗਲੇ ਵਰਤੋਂਕਰਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰਸ, ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਵਪਾਰ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਕੌਣ ਲਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਉਹੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ। ਦੈਨ ਬੈਂਕਰਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇਣਾ, ਬੈਂਕ ਕੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਪਰਖ ਲੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈਗਾ, ਤੰਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੂ। ਡੁੱਬੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਊਗਾ?
ਡੁੱਬੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਮਿਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ GST ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ। ਦੈਨ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਵੀ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਰੇ ਬਾਈ, ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ। ਦੈਨ ਰਿਸਰਚਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ। ਖੋਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ਰਸ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰ। ਇੰਟਰਨਲ 'ਚ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਗਏ। ਐਕਸਟਰਨਲ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਲੈਂਡਰਸ ਆ ਗਏ, ਬੈਂਕ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਾਸ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਇਸ ਤੋਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਬਾਇਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਡਾਟੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ, ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਰੈਲੇਵੈਂਸ। ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਯਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਨੂੰ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੈਸ। ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਦੋਂ ਚੰਗੀ ਆ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆ ਵੀ ਗਈ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਕੰਪਲੈਕਸੀ ਇੰਨੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕ ਰਿਹਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਖਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਯੂਜ਼। ਤੋ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਟਰਮਨਾਲੋਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਤੀਏ, ਯੈਸ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸੂਚਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੋ ਜੇ, ਕਾਮਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 90% ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਆ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਆ ਕੰਪੇਰੇਬਿਲਿਟੀ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 5 ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਾ ਕੀ ਆ, ਵਿਦਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਯੂਜ਼, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 4 ਗੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਲਾਇਬਲ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਪੇਰੇਬਲ। ਜੇ ਇਹ 4 ਗੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਖਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਆਪ ਵੀ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਸੌਖੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਿਰਜਣਾ ਟੀਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।